Hello, good afternoon. കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, 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 എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Sir. Okay. So we start from where we have left out in the first hour. So we were discussing about the follower and cam linkage in which the follower is executing simple harmonic motion. So for the case of simple harmonic motion, we found out the generalized equation that can be represented in place of the displacement of the follower. Now from the displacement equation, we derived the equation for general equation for velocity of the follower which executes simple harmonic motion. And we understood the case where the velocity will be reaching its maximum value when towards the mid of the stroke when exactly the general angular displacement theta is equal to theta a by 2 or half of the total outstroke. So while the return stroke, if you want to adjust the equation, you have to put theta d in place of theta a. So we'll get the maximum velocity as pi omega x divided by 2 theta a. And the maximum velocity will be 0, will reach or decline to the value of 0 at theta equal to 0 or 180 degrees. Now, from the velocity equation, let's move on to getting the equations for acceleration. Since here the case is not about uniform or constant velocity, and as we have clearly understood that the velocity changes during the motion or travel of the follower, because at the initial positions the velocity is 0, initial and final position, and during the travel after completing the mid path, the velocity reaches its maximum value. So the velocity keeps on varying from start of the stroke to the end of the stroke. Hence, as the velocity varies with respect to time, definitely the follower will have acceleration and retardation. So from the velocity equation, let's go to find the expression for acceleration. Now, how can we find out acceleration? Now, since I have mentioned about velocity during ascent, I will go for finding out acceleration during ascent. How can I find acceleration during the ascent? Simply differentiate the velocity equation with respect to time. That is nothing but dVA divided by dt. dVA divided by dt. This, we can rewrite this one as d by dt of this total equation pi omega x divided by 2 theta a multiplied by sine of pi omega t divided by theta a. This is the velocity equation, and the time derivative will give you the equation for acceleration. Now, when you differentiate, see, it is again a sine function. So, first term we can keep it as constant itself. That means pi omega x by 2 theta a, that will be the constant. And then when you differentiate the term in the bracket, it's a sine function. So it will be cos of pi omega t divided by theta a. Now differentiate the term within the sine. That is pi omega t by theta a. And the differential will give you what? Pi omega divided by theta a. Now combining certain terms, we can write pi square omega square by 2 theta a square cos of pi omega t divided by theta a. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണുള്ളത്?
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. A further rewriting can also be done. X by 2. I am taking, sorry, x and x by 2 term outside. Remaining will be pi omega by theta a whole square cos of what? Pi omega t divided by theta a. This is the expression for acceleration of the follower during the ascent or during the outstroke of the cap. Expression for acceleration. What we have done is simply differentiating the velocity equation with respect to time and certain rearrangements of the terms. Clear ആണോ ഇത്? No, sir. Okay, now acceleration is a term with cos function. So it's a cosine function. So for the acceleration to be maximum, എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്? Cos of this particular value, pi omega t by theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Omega t പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Theta. I can rewrite omega t as theta. Now, cos pi omega t ആണ്. Omega t പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതാം? Theta എഴുതാം. Pi theta divided by theta a. So total acceleration is a term depending upon the cosine function. So for this acceleration to reach its maximum value, this should be equal to 1. അല്ലേ? Cos value 1 ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ sin value 1 ആയതുപോലെ cos value 1 ആയിരിക്കണം. So cos value, cos of something to be 1, എന്തായിരിക്കണം ഇത്? 0. Good. Theta should be 0 or what? Pi 180. 2 pi. അല്ലേ? Pi, 2 pi o, okay. 0 or pi, pi ആയിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ 180ന്റെ കേസ് അല്ലേ? So pi ആണ്. That means theta equal to pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the start of the outstroke. അല്ലേ? Theta equal to 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Outstroke കഴിഞ്ഞു. It is the end of the outstroke. So what is basically suggesting? The acceleration of the follower will be maximum at the start of one stroke and at the end of one stroke. വേറൊന്നും കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും. ആ കണ്ടീഷൻ വെലോസിറ്റി സീറോ എന്നെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും? ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക. അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. യെസ്. സോ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂറിങ് അസെന്റിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഈ ടേം മാത്രം x by 2 multiplied by pi omega divided by theta a whole square. This is the maximum acceleration. During the ascent, അതായത് മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിംഗ്. താഴെ വരുന്ന കേസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലോ സിംപ്ലി ചേഞ്ച് a to ad and theta a to theta d. ക്ലിയർ ആണോ? Sir. ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ.
നോട്ട് ചെയ്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്താ? Sir. So basic concept and theoretical equations അല്ലെങ്കിൽ analytical equations എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി related to a follower executing simple harmonic motion. Now let us discuss about the displacement, velocity and acceleration diagrams. So displacement, velocity, acceleration diagram വരക്കുമ്പോൾ fundamental first displacement diagram വരക്കാം. Displacement diagram വരക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ basically ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം horizontal axis ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ്, തീറ്റ ഡ്യൂറിംഗ് ദി അസെന്റ്. പിന്നെയോ ഡ്വൽ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. ഡ്വൽ പീരീഡിന് ശേഷം റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, ഫൈനൽ ഡ്വൽ പീരീഡ്. ആ ഓർഡറിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? സ്ട്രോക്ക് ആണ് അല്ലെ? എക്സ് എന്നുള്ള സ്ട്രോക്ക്, എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണ്. ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്കെമാറ്റിക്കായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതുവരെ തീറ്റ അല്ലേ, ഇതൊരു ഡ്വൽ പീരീഡ്, റിമൈനിങ് തീറ്റ ഡിസെന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡ്വൽ പീരീഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, അത് ഡ്വൽ പീരീഡ്. ഡിസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്, റിമൈനിങ് ഡ്വൽ ആണ്. ഇതൊരു ഡ്വൽ ആണ്. മറ്റൊരു ഡ്വൽ പീരീഡ് ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവും. സോ ഈ സെക്ഷനിങ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ റെക്ടാംഗിൾ കാണിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആണ്. എച്ച് എന്ന് കാണിക്കാം, ഓർ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. എച്ച് ഓർ എക്സ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ അത്രയും ഡിഗ്രി ഞാൻ ആ സെന്റിമീറ്റർ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ റെക്ടാംഗിൾ. നേരത്തെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കേസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ആക്കിയിട്ട്, കാരണം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗിൾ, ക്യാമറ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിളും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അല്ല, കാരണം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതിലും ഉള്ളത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഒരു കൊസൈൻ ടേം ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു കോസ് ഫംഗ്ഷന്റെ രീതിയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കർവ് വരിക. സോ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കർവ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് എവർ ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്, ഈ എച്ച് എത്രയാണോ, അതായത് എത്രയാണോ ഇതിന്റെ സ്ട്രോക്ക്, ആ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. മിഡ് പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി എടുക്കും. ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ദ റേഡിയസ്, കീപ്പിംഗ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ആസ് സെന്റർ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഡ്രോ, സെമി സർക്കിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ വരച്ച ക്ലിയർ ആണോ? സെമി സർക്കിൾ. ഈ സെമി സർക്കിൾ സർക്കുലർ പാത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇത് മനസ്സിലാക്കി, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. സെമി സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ് ഐ വിൽ ഡിവൈഡ് ദ സെമി സർക്കിൾ ഇൻടു, ഞാൻ എന്താ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ തീറ്റ എ തീറ്റ ഈ സ്പേസിനെ ഐ ഡിവൈഡ് ഇൻടു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഈവൺ ഡിവിഷൻസ് അല്ലെ, ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 6 ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. അതേ സെയിം ഡിവിഷൻസ് ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ 6 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇതിനെയും 6 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ ആ 6 ഡിവിഷൻസ് 180 divided by 6 എത്രയാണ് ആംഗിൾ കിട്ടും? ആ ആംഗിൾ ചെയ്യും 30 30. ഡിവിഷൻ ഇവിടെ, ഡിവിഷൻ ഇവിടെ. 6 ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസിനെ ഞാൻ നെയിം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 0 ആണ്, 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equal divisions ആണ്. ഇവിടെ 6 equal divisions ആക്കി. ഞാൻ ഇതിനെയും വീണ്ടും 6 equal divisions ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിനെ നെയിം ചെയ്യും. 1, 2, 3 പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, I'll divide the outstroke region also into 6 number of equal. ഇത് എത്രയാണോ ഡിവിഷൻസ് നടത്തിയത് അതേ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും പറഞ്ഞത്. റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ചെയ്തത് തന്നെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ 6 5 4 3 2 1 0. ഞാൻ ഈ ഡിവിഷൻസ് എടുത്ത മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും വരച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ? Okay. ആദ്യം I created a rectangle. Rectangle horizontal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it covers the outstroke, dwell and return stroke. Vertical distance പറഞ്ഞാൽ total stroke length h or x എന്തായാലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Towards the left side I found out the midpoint of the vertical distance, keeping that as center and this much portion as the radius. I drew a semicircle. Then I decided how many number of equal even parts that I am going to divide all the portions. I selected the number 6. എന്നിട്ടോ ഞാൻ theta നെ 6 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. The semicircle 6 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. And theta d portion is 6 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. What I am going to do is ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇപ്പം 1 എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആ ഡിവിഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ദ പോയിന്റ് ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടലി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ 1 എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഈ 1 എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇവിടെ എവിടെ 1 പോകുന്നത് ആ സെഗ്മെന്റിലേക്ക്. ഈ 1 റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 1ലേക്കാണ്. ആ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഞാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് 1ന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. 2 ഒരു 2 എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത 2 ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ കിട്ടി, 2 ഇവിടെ കിട്ടി, 2 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് 3 പോണ്ടത് ഒരു 3 ഇവിടെയാണ്, ഒരു 3 ഇവിടെയാണ്. ആ 3ന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരണം. നെക്സ്റ്റ് 4 3 ഇവിടെ കിട്ടി, 4 ഇവിടെ കിട്ടി. അടുത്തത് 5th വൺ. സിക്സ്ത്തിന്റെ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്, ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ കിട്ടിയ ഡിവിഷൻസിലൂടെ ഞാൻ ഒരു കർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല, കർവാണ് കിട്ടും. I get a ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർവ് കിട്ടും, കൊസൈൻ കർവ് കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് ഇതേപോലെ കൊസൈൻ ഒരു കർവാണ്. തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന കർവ് ഇങ്ങനെ കർവ് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക. Name all the intermediate points. This is 0 on. I will name this A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. This completes your displacement diagram. Clear ആണോ ഇത്? Yes sir. ഈ ഷേപ്പിലുള്ള കർവ്സ് ആണ് കിട്ടുക. ഔട്ട്സ്ട്രോക്ക്,
dwell period, return stroke. Return stroke അതിന്റെ ആക്ച്വലി വീണ്ടും ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് similar to this one. That's again the last final dwell period. അതിനുശേഷം again the cycle repeats. Out stroke, dwell, return stroke, then dwell. This is the displacement diagram. Displacement diagram എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how will the velocity diagram look? Let's find out how we are going to develop the velocity. Y-axis എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് velocity ആണ്. This is velocity. X-axis cam rotation angle. Cam rotation angle theta. So velocity actually എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ while deriving the equations we have what formulated like during the start of the stroke each stroke velocity will be 0. And towards the mid stroke velocity will reach its maximum value, and towards the end of that stroke again the velocity decreases to 0. So our uniform variation ആണ് velocity curve ൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. And that too, if you look at the equation for the velocity once again, you will see that it's a sine function. Velocity is a sine function. So the curve here should be a sine curve or a sinusoidal curve. A sinusoidal curve എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതാണ് actually basically starting position. And ഈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മിഡ് പൊസിഷൻ. മിഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുക്ക് വരുന്ന 3 ന്റെ പൊസിഷൻ, ഈ ലൊക്കേഷൻ ആണ് മിഡ് ലൊക്കേഷൻ. So velocity curve should be like this. For the outstroke it should be maximum value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ എവിടെയും 0. This is the dwell period. Dwell period there is no velocity, static ആണ്. And return stroke ഞാൻ ഇവിടെ താഴേക്ക് കാണിക്കുന്നു. വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു എന്നല്ല, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കേസിൽ വരച്ചാൽ ഞാൻ മുകളിലേക്കുള്ള ഔട്ട് സ്ട്രോക്കും താഴേക്കുള്ള റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഡ്വെല്ല് കഴിഞ്ഞു, അതായത് ഏറ്റവും മാക്സിമം മുകളിലെത്തി ഫോളോവർ, താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്നതിന് ആ തുടക്കത്തിൽ 0 ആണ്. താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിഡ് വേ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി വീണ്ടും മാക്സിമം ആവും. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായെടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും 0. നെക്സ്റ്റ് ഡ്വെല്ലാണ് വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ കർവ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണോ? വെലോസിറ്റി കർവ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇസ് എ എച്ച് എ ബി സി ഡി ആയി ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ഇതായിരിക്കും വി എ മാക്സ്, maximum velocity during ascent. അല്ലേ? This will be the maximum velocity during descent. D. Clear or no? Is this clear? നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, 4 or 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. 4 or 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡെറിവേഷൻ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ്. ഈ ഡയഗ്രാം കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ വെലോസിറ്റി കർവ് എന്നിട്ട് ഈ കർവ് അവിടെ കാണിക്കണം. സോ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ the significant figure is only displacement one. But if the question as a theory occurs in your university examination, you have to show displacement velocity and one more acceleration curve also. Adum kaanikkandi. So carefully observe the figures. See how the curve starts and ends while it moves or while the follower displaces. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർവ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കർവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ വെലോസിറ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് വരുമ്പോൾ ഹൗ വാസ് ദ കർവ്, അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? പെട്ടി പോയിരുന്നു അല്ലെ, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ പോയി, അടുത്തത് ഇങ്ങനെ, 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 ഇങ്ങനെ.
അതായത് വെലോസിറ്റി കർവ് ഫോർ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി കേസ്. when we come down to simple harmonic motion, ഇങ്ങനെ പോയി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ. This is the curve of velocity in simple harmonic case. Compare. Next curve is for acceleration. ഇവിടെയും എന്താണ് ഓർഡിനേറ്റ് will give you acceleration. And x-axis or the axis will give you cam rotation and in radians or degrees. എവിടെയും ഇതാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ എൻഡിങ് സ്റ്റേജ്. Start of the return stroke and end of the return stroke. Intermediate ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് വേ, സ്ട്രോക്കിന്റെ മിഡ് വേ ആണ്. സിമിലർലി ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ മിഡ് വേ ആണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ കർവ് വരിക? When you come to the equations for acceleration, ആ കർവ് എന്താണ്? It's a cosine curve അല്ലേ? Cosine curve ആയിരിക്കും. കാരണം ഫംഗ്ഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ കോസ് വാല്യൂ അല്ലെ? ഒരു കൊസൈൻ വാല്യൂനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സിലറേഷൻ കർവ്. സോ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനമാണ് സൈൻ കർവ്. അതാണ് കൊസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കൊസൈൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇതൊരു കൊസൈൻ കർവ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കർവേച്ചർ വരും. സോ കൊസൈൻ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല. തിങ്ക് വെലോസിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ ആക്സിലറേഷൻ കർവ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ബിഗർ വാല്യൂ and towards the mid of the stroke velocity reaches a high value, maximum value. സോ ആ ഒരു വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? മിനിമം ആയിരിക്കണം അല്ലെ? ഒറ്റ സ്റ്റീപ്പ് ഡിക്രിമെന്റ് അല്ല വരുന്നത്, ഈ രീതിയിലാണ്. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ the variation should be like this. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് വരിക. എന്നിട്ടോ വീണ്ടും ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു, ആക്സിലറേഷൻ കൂടുന്നു. രണ്ട് കണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് ആക്സിലറേഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിലെന്താണ് ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഒറ്റയടി. കാരണം വെലോസിറ്റി ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റിലേക്ക് 0 എന്ന് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഹൈ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കണം. അതാണ്. ആൻഡ് ഡ്വൽ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും 0യിലേക്ക് തിരിച്ചു. ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കാരണം വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ഒറ്റ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അടുത്ത ഡ്വൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഡ്വൽ സ്റ്റേജിന് ശേഷമുള്ള എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഡ്വലിന് ശേഷം ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ്. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ താഴേക്ക് കാണിക്കാം. സോ ഈ പൊസിഷൻ തന്നെ, ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ആക്സിലറേഷന്റെ കർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. Towards the mid of the stroke, velocity reaches its maximum value again. So അവിടെ acceleration എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ആയിരിക്കും. And അവിടുന്ന് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താവും? ആക്സിലറേഷൻ കൂടിയിട്ട് ഫൈനലി വെലോസിറ്റി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിക്രിമെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അവിടെ മാക്സിമം ആയിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഡീസിലറേറ്റ് ചെയ്യും. Is this clear? കർവ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഈ വാല്യൂ
during assembly. A max. അല്ലേ? ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഈ താഴെയുള്ള ഈ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസെന്റ് ആണ്, താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ആ വാല്യൂ ടി മാക്സ്. നോട്ട് ചെയ്തോ, ഫിഗേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്താ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ്സ്, സിംഗിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ന്യൂമറിക്കൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ന്യൂമറിക്കൽ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് പഴയ ന്യൂമറിക്കൽ എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഫോളോവർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മോഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അതായിരുന്നു സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. കാരണം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിലും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെ വരക്കണം. അതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫ് ആ സെന്റൻസിന് പകരം റീപ്ലേസിംഗ് ദ സെന്റൻസ് വേറൊരു സെന്റൻസ് ആണ് വിചാരിക്കുക. അതായത് ദ ഫോളോവർ എക്സിക്യൂട്ട്സ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ക്യാം എത്രയായിരുന്നു? 60 ഡിഗ്രി ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, 30 ഡിഗ്രി ഡ്വെല്ല്. ആൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യാം റൊട്ടേഷൻ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇത് 60 ഡിഗ്രി, ഇത് 30, ഇത് 60 ആണ് വാല്യൂ. ബട്ട് കഴിഞ്ഞതില് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിലും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിലും ഫോളോവർ എക്സിക്യൂട്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പകരം ഇഫ് ദ ഫോളോവർ വാസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരക്കുന്നതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതിലാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ വരച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൊറിസോണ്ടൽ 60 30 60 കാണിച്ചു, വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു, സ്ട്രോക്ക് കാണിച്ചു, എന്നിട്ട് ഇതിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇതിന് 6 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഇതിനെ 6 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു, ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചു, ഈ പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത അല്ലേ? ഇതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഡൺ, നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വരക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, കഴിഞ്ഞതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അതേപോലെ വരക്കുക. ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമ്മൾ ആ
ബേസ് സർക്കിൾ വരച്ചു, ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരച്ചു പറഞ്ഞില്ല, ബേസ് സർക്കിൾ വരച്ചു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിലെ ആക്സിസും സെന്ററും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി എടുത്തു, പിന്നെ 30 ഡിഗ്രി എടുത്തു, ലാസ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി എടുത്തു. ഇതിനെ 6 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ, ഇതിനെ 6 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇതിനെ ഓരോന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ, ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത്? ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിലൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഡിവിഷൻസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡിവിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിലാണ്. സോ പഴയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം ഡ്രോൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് കേസ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ? ഈ ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളിലും വ്യത്യാസം വരും. അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മുടെ കർവിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫ് ദ ഫോളോവർ വാസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്നായിരുന്നു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരിക. വേറെ നോ ഡിഫറൻസ്. Everything will be same. Every procedure will be same. Only difference is while you are drawing the displacement diagram. So according to the curve that is obtained in the displacement diagram, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഡിവിഷൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യും. ആ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുക. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ പോയിന്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ വരക്കുക. ആ ക്യാം പ്രൊഫൈലും ആ കർവും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. അടുത്ത ഡിഫറൻസ് വരും. എങ്ങനെ വരും? If the type of follower mentioned differs. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ it was given as a knife-edged follower, a cam which is operating a knife-edged follower. Now, replacing the knife-edged follower, suppose in the question it was given a cam is operating a roller type follower or a roller follower. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cam profile, see basically simple harmonic motion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ displacement diagram ആണ്. And knife edge follower no other, if it was roller follower then cam profile വരക്കുന്ന രീതിയും മാറും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Okay, fine. So let us jump into a numerical where a roller follower is mentioned. Roller follower mentioned ചെയ്ത numerical ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. VP Singh ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്യാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമ്പിൾ 16.13 ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. VP Singh ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്യാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ 16.13 ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ കേസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആൻഡ് എ ക്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റോളർ ഫോളോവറിന്റെ കേസാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം അഥവാ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ്, യു ഹാവ് ടു റെഫർ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. എനിവേ ഐ വിൽ റീഡ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കേൾക്കുക. ഡിസൈൻ എ ക്യാം for operating the exhaust valve of an oil engine. It is required to give simple harmonic motion during opening and closing of the valve, each of which corresponds to 60 degree of cam rotation. The valve must remain in the fully open position for 20 degree of cam rotation. The lift of the valve is 36 millimeters and the least radius of cam is 50 millimeters. The follower is provided with a roller
of 40 millimeter diameter and its line of stroke passes through the axis of the cam. Find the maximum velocity and acceleration of the follower during opening and closing periods of for a camshaft speed of 240 rpm. ഞാൻ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിന് എല്ലാവരും? Yes, sir. നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് 10 മാർക്സിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്യൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ലെറ്റ് us ഡിവൈഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് അതിനെ ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചെന്താ? ഡിസൈൻ എ ക്യാം ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഓഫ് എൻ ഓയിൽ എഞ്ചിൻ. ഒരു ക്യാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഡിസൈൻ എ ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എന്ന വാക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കണ്ടെന്നല്ല. ഡിസൈൻ എ ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഡിസൈൻ എ ക്യാം. That indicates you have to draw the cam profile. Okay. അടുത്തത്. It is required to give simple harmonic motion during opening and closing of the valve. Simple harmonic motion during opening and closing of valve. ഈ opening and closing of valve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? What does that mean? Ascendant to descendant. Yes. Ascendum descendum. ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിംഗും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സോ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോളോവർ മുകളിലേക്ക് പോകണം, വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോളോവർ താഴേക്ക് വരണം. സോ ഫോളോവർ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ക്യാമിന് ഒരു ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവണം, ഫോളോവർ താഴേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ക്യാമിന് ഒരു റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർ ആ ഒരു സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗിവ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ വാൾവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കേസാണ് അല്ലേ? ഔട്ട് സ്ട്രോക്കും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കും രണ്ടിലും ഫോളോവർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആണ്. ആ സെന്റൻസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗിവ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ വാൾവ്. അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 60 ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യാം റൊട്ടേഷൻ. ഓപ്പണിംഗും 60 ഡിഗ്രി, ക്ലോസിംഗും 60 ഡിഗ്രി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? What does that mean? Theta and theta d. Very good. Theta A equal to theta D equal to 60 degree. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ അവർ കൊടുത്തില്ല. നോക്ക്. It is required to give simple harmonic motion during opening and closing of the valve, each of which corresponds to 60 degree of cam rotation. The valve must remain in the fully open position for 20 degree of cam rotation. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? The valve must remain 12 times 20 degree. Dwell, അതായത് dwell 1 ഫസ്റ്റ് dwell 20 ഡിഗ്രി ആണ്. രണ്ട് ഡെല്ല് 20 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഡെല്ല് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. അതായത് ക്ലോസ്ഡ് പൊസിഷൻ ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പൊസിഷനിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമെയിൻ ഫോർ ദ 20 ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യാം റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ആവാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആദ്യം 60 ഡിഗ്രി പോകും, പിന്നെ 20 ഡിഗ്രി ഡ്വെല്ല്, അടുത്ത 60 ഡിഗ്രി, റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട്? 220. വെരി ഗുഡ്. ആ 220 എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ഡ്വെൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. സോ ആ തന്നിലെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡ്വെല്ല് 20 ഡിഗ്രി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡ്വെൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ? അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്വെൽ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അടുത്ത പോർഷൻ. The lift of the valve is 36 mm. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? H or X equal to 36 mm. അല്ലേ? ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾവ്, സ്ട്രോക്ക്. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ?
Yes, sir. And the least radius of cam is 50 mm. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Least radius of cam equal to 50 mm. What does this mean? ഈ ഡാറ്റയുടെ അർത്ഥം എന്താ? Basic. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഈ ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ബേസ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ബേസ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ? അടുത്ത ഡാറ്റ. The follower is provided with a roller of 40 mm diameter. ഫോളോവറിന് എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു റോളർ ഉണ്ട്. ഈ റോളറിന്റെ ഡാറ്റ എന്താ? റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈക്വൽ ടു 40 mm എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതായത് നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ അല്ല. ഇവിടെ ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ഫോളോവർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൈഫ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊന വരും, അതിന് പകരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു റോളർ. ഈ റോളറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് 40, സോറി, ഡയമീറ്റർ. The follower is provided with a roller of 40 mm diameter. Radius. ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 40 mm. ഇതാണ് 40 mm റോളർ. ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് പാസസ് ത്രൂ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ക്യാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഫോളോവറും ക്യാമറ ആക്സിലും. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓഫ്സെറ്റിന്റെ കേസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ കേസ് അല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ന്യൂമറിക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരേ ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസാണ്. അതാണ് ഈ സെന്റൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അൺലെസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ക്യാം, സെന്റർ ഓഫ് ദ ക്യാമും ആക്സിസ് ഓഫ് ഫോളോവറും തമ്മിൽ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വരെ ഈ സെന്റൻസ് തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടീഷൻ ബേസിക്കലി അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന്, ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് ഫോളോവർ, റോളർ ഫോളോവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് സെന്റർ ഓഫ് ക്യാമിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാനാണ്. അതേസമയം ക്യാം പ്രൊഫൈൽ വരക്കാൻ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വരക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്താ? ഒന്ന്, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിലും റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിലും. രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൽ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിന്റെ വാല്യൂ, ഡെല്ലിന്റെ വാല്യൂ. പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോവർ. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വരാം. ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ പോയിന്റ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഈ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്യാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ എക്സാമ്പിൾ 16.13 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു.
നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്താ? വായിക്കട്ടെ. Yes, sir. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഡ്രോയിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വരക്കുന്ന ഡാറ്റയിലും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരക്കും അല്ലെ? ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ട 60° കാണിക്കണം, 20° കാണിക്കണം, 60° കാണിക്കണം. സോ 6 സെന്റിമീറ്റർ, 2 സെന്റിമീറ്റർ, 6 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ഇതിപ്പോ 6 ആയിട്ട് എടുത്തു, ഇത് 20, റിമൈനിങ് ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് 6 ആയിട്ട് എടുത്തു. മുകളിലേക്ക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ അല്ലെ? ലിഫ്റ്റ് എത്ര? 36 സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? Yes, sir. 3.6 സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ കംപ്ലീറ്റ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സെക്ഷൻ കാണിച്ചു, ഈ സെക്ഷൻ കാണിച്ചു. ഓരോ സെക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം. This is what theta A is equal to 60°. And what is this position? This position of the theta B is equal to again 60°. ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. റിമൈനിങ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എന്താണ്? ഇതെല്ലാം 20°. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? Yes, sir. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? Take the midpoint, keeping this one as center, and എന്ത് ചെയ്യും? I will draw a semicircle. ഇനി I have to decide ഓരോന്നിനും ഞാൻ എത്രയായിട്ട്, ഏതാണ് ആ കോമൺ നമ്പർ, എത്ര ഡിവിഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ 6 ഡിവിഷൻസ് തന്നെ എടുക്കും. സോ ആ 6 ഡിവിഷൻ എല്ലാവരുടെയും കാണിക്കും. ആ 6 ഡിവിഷൻ എവിടെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് 6 ആയിട്ട് വേണ്ടി. Same 6 divisions will be. Divide ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്പർ ചെയ്യാം. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dash, 5 dash, 3 dash, 4 dash, 2 dash, 1 dash, 0 dash. ഇതേ ഡിവിഷൻ ഞാൻ എവിടെയും കാണിക്കണം. ഈ സെമി സർക്കിളിലും 6 ഡിവിഷൻസ് കാണിക്കണം. 30 ഡിവിഷൻസ്. ഇത് 1, 2, 3 കാണിക്കാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ,
ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ? പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഔട്ട് സ്റ്റോക്കിലെ ഫസ്റ്റിലേക്കും റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്കിലെ ഫസ്റ്റിലേക്കും ഹൊറിസോണ്ടലി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ, അടുത്ത സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഓൾറെഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് വൺ എന്ത് ചെയ്യണം? ജോയിൻ ദ കർവ്. കർവ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. കർവാണ് കിട്ടേണ്ടത്, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല, കർവാണ്. ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാ വരച്ചെന്നുള്ളത്? Yes, sir. നെയിം ചെയ്യും. നെയിമിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ക്യാമറ ഫെയിൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ടേ, അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ ആൻഡ് ചെക്ക് അവർ സെൽസ്, നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെ നെയിമും ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും. ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം. എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം ക്യാമറ ഫെയിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബോർഡിൽ വരക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മായ്ച്ചിട്ടാണ് ഇനി ക്യാമറ ഫെയിൽ വരക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്നേരം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ മനസ്സിൽ ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടാവണം. കാരണം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ്. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 6-G, 5-H, 3-I, 4-J, 2-K, 1-L. ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് എനിക്ക് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ? വൺ എ, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F. പിന്നെ റിവേഴ്സ് 6-G, 5-H, 3-I, 4-J, 2-K, 1-L. ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കാരണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഫെയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റിങ് ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ കീപ് ദിസ് ഫിഗർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വരച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ ഫെയിൽ ഡിസൈൻ എ ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ ക്യാമറ ഫെയിൽ. ക്യാമറ ഫെയിൽ വരക്കാൻ ആദ്യം ബേസ് സർക്കിൾ വരക്കണം. ബേസ് സർക്കിൾ വരക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ. എന്താ? ലീസ്റ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ക്യാം ഈസ് 50 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ 5 cm 5 cm റേഡിയസ് ഉള്ളത് സർക്കിൾ. Let this be my base circle. Base circle വരച്ച ഉടനടി ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആക്സിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ഈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ വരക്കാം. കാരണം ആക്സിസ് ഓഫ് ഫോളോവറും സെന്റർ ഓഫ് ക്യാമും ഇൻലൈൻ ആണ്.
ഒരേ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഓഫ്സെറ്റിന്റെ കേസ് അല്ല ഇത്. ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ? हाँ सर. ഇനി നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് എഡ്ജ് വരച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഫോളോവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ബട്ട് ഈ കേസ് നൈഫ് എഡ്ജിന്റെ അല്ല. സോ ഇതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ക്യാമറ. റോൾ ഓഫ് ഫോളോവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ റോൾ ഓഫ് ഫോളോവർ. കാരണം ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇത് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. റാദർ ദാൻ നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോവർ, റോൾ ഓഫ് ഫോളോവറിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ക്യാമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പൻഡ് എഡ്ജ് അല്ല, ഫോളറിന്റെ റോളർ പാർട്ട് ആണ് വിച്ച് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ക്യാം. ഐ ഷുഡ് ജനറേറ്റ് ദ റോളർ ഹിയർ ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം റോളർ ആണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ റോളർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ, നമുക്ക് റോളറിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയായിരുന്നു? 40 mm ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 40 mm ഡയമീറ്ററിന് പകരം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയസ്. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 mm ആണ് റേഡിയസ്. ആ റേഡിയസ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ റേഡിയസ് 20 mm. ആ റേഡിയസ് 20 mm എടുത്തിട്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ് ഐ ക്രിയേറ്റ് ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട്, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട്, സി കീപ്പിംഗ് ദിസ് ആസ് സെന്റർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് റേഡിയസ്, ഐ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ റോളർ ഹിയർ. ഞാനിവിടെ ആ റോളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഈ റോളറിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ എന്ത് വരിക? ഫോളോവറോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കാണിക്കുന്നേ. ക്ലിയർ ആണോ? हाँ सर. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റോളർ. ഞാൻ സ്മോൾ ആർ കൊടുക്കും, which is equal to 20 mm. Now, if I keep my center here, take this much as the radius, അതായത് radius of base circle plus radius of roller. ഇത്രയും റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ, ആ സർക്കിളിന്റെ പേരാണ് പ്രൈം സർക്കിൾ. That circle is known as what? Prime circle. പ്രൈം സർക്കിൾ വരക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല, വരക്കാം. മിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ കാണും, കാണാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് പ്രൈം സർക്കിൾ എന്താണ്? ദ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ വിത്ത് ബേസ് സർക്കിൾസ് സെന്റർ ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ബേസ് സർക്കിൾ പ്ലസ് റേഡിയസ് ഓഫ് റോളർ. സോ ഇവിടെ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈ പ്രൈം സർക്കിൾ. നമ്മൾ ക്യാം ആൻഡ് ഫോളോവറിലെ നോമൻക്ലേച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ ടേംസ്. അതിൽ പ്രൈം സർക്കിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൈം സർക്കിൾ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോളർ ഫോളോവർ ആണ്. ഇത്രയും ഞാൻ വരച്ചത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? Yes Yes, sir. sir. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ന്യൂമറിക്കൽ എന്താണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ. അതായത് ഇതെന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ലൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ പോർഷൻ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക്, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. 60 ഡിഗ്രി ആണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെ. ആ 60 ഡിഗ്രി ഞാൻ എടുക്കും. പിന്നെ 20 ഡിഗ്രി ഡ്വെൽ ആണ് അല്ലെ. ആ ഡ്വെൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. പിന്നെയുള്ള എന്താ? അഗെയിൻ 60 ഡിഗ്രി ആണ്. ആ 60 ഡിഗ്രി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇത്രയും പോർഷൻസിലേക്കാണ് എന്റെ ഡിവിഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ ഡിവിഷൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 6 ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. സെയിം ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ ഓൾസോ. സോ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ 6 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 1 2 3 4 5. ആ ഡിവിഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും സെന്ററിലേക്ക്.
ഡുവൽ പീരീഡ് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. നെയിം ചെയ്യാം. ഇത് 0 ആണ്. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ 0 ആണ്. ഇതെന്തായി? 1 2 3 4 5 6 6 ഡിവിഷൻസ് ആയി. ഇത് 60 ഡിഗ്രി, ഇത് ഡുവൽ ആണ് 20 ഡിഗ്രി. അടുത്താണ് ഇത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് റിമൈനിങ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ പീരീഡാണ്. അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് 5 പാർട്സ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ പാർട്ടും സെന്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. റീനെയിം ഇതേപോലെ ഇതേ ഓർഡറിൽ തിരിച്ച് നെയിം ചെയ്യാം. 6 ഡാഷ് 5 ഡാഷ് 4 ഡാഷ് 3 ഡാഷ് 2 ഡാഷ് 1 ഡാഷ് 0 ഡാഷ്. ഈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആണോ? സർ 60 ഡിഗ്രി സർ ഡുവലില് നെക്സ്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി. 60 ഡിഗ്രി കൂടി എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ എഴുതാത്ത കേട്ടോ. അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 60 ഡിഗ്രി 20 60 ഡിഗ്രി തിരിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് ഇതേപോലെ നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത്. 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 0.1 ഉണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നേരത്തെ 1A എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടാകും. ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇവിടെ സെമി സർക്കിൾ, ഇവിടെ കുറെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ഈ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു, 1 2 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 1 ഇവിടെ A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഇവിടെ 2B ഇല്ല, ഇവിടെ 3C ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇവിടെ കർവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ 0 എന്നുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 0. അടുത്ത 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് 1ന്റെ മേലെ കിട്ടേണ്ട A എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനാണ്. സോ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രം പോയിട്ട് ഐ ടേക്ക് ദ ഡിവിഷൻ 1A. 1A എന്നുള്ള ഈ ഡിവിഷൻ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ കോമ്പസിന് ഈ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഐ കീപ് 1 ആസ് സെന്റർ. 1 സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ 1ൽ നിന്ന് പോകുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇല്ല, ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് മേലെ ഞാൻ ആ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആ പോയിന്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോറി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനല്ല നിങ്ങൾ 1 2 3 4 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സർക്കിളും കൂടി വരണം. കാരണം ഇത് റോളർ ഫോളോ നൈഫ് ആൻഡ്. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രൈം സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൈം സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, നിർബന്ധമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇത് സെന്റർ ആക്കി വെക്കുക. ഈ ഡിവിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് ഇത് പ്ലസ് ഇത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് യു ഡ്രോ ദ പ്രൈം സർക്കിൾ ഹിയർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് പ്രൈം സർക്കിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ മുകളിലല്ല, പ്രൈം സർക്കിളിന്റെ മേലെയായിരുന്നു ഈ ഡിവിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ശരിയാണ്. ഈ ഡിവിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെന്റർ ആണ് 0. ഇതാണ് 1, ഇത് 2, ഇത് 3 4 5 6. ഞാൻ നേരത്തെ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ മുകളിലല്ലേ പോയിന്റ് എടുത്തത്, അതിന് പകരം പ്രൈം സർക്കിളിലാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത്. അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് 6 ഡാഷ് 5 ഡാഷ് 4 ഡാഷ് 3 ഡാഷ് 2 ഡാഷ്
1 dash 0 dash. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 1-ൽ നിന്ന് ഈ ഫിഗറിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 1-ൽ നിന്ന് ആ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 1A. 2-ൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രം 2 to B, ഫ്രം 3 to C, ഫ്രം 4 to D, 5 to E, 6 to F. ഈ പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് വി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. 1-ൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇത് A ആണ്, ഇത് B ആണ്, C, D, E, F. These are points that are obtained using the distances from the displacement diagram. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നൈഫ് എഡ്ജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ കർവ് വരച്ചിട്ട് ക്യാം പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, കാരണം ഇവിടെ എന്താ നൈഫ് എഡ്ജ് അല്ല, റോളർ ഫോളോ. സോ ഈ 0 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റോളറിന്റെ സെന്റർ ആകുന്ന പോലെ now this point A should be the center of the next position of this follower. ഈ ഫോളോവർ ഇവിടുന്ന് കറങ്ങി, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, we fix the cam, inversion are using it. We fix the cam and we assume that the follower is rotating over the surface of the cam. ക്യാമിന്റെ പ്രൊഫൈലിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഫോളോവർ റോൾ ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള അസംഷൻ എടുക്കുന്നത്. സോ now this point is the center of the initial position of the roller. So next position will come at A as the center. അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ B ആയിരിക്കും സെന്റർ, അടുത്ത C ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റോളർ ഞാൻ വരച്ച 20 mm റേഡിയസിലാണ്, അതേ 20 mm റേഡിയസ് ഈ A എന്നത് സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത റോളർ ഇവിടെ വരാം. എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനി B സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് I will draw next position of roller. Same 20 ആണ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. C സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷൻ ഓഫ് റോളർ. D സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റോളർ പൊസിഷൻ. E സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷൻ ഓഫ് റോളർ. F സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷൻ ഓഫ് റോളർ. ഞാൻ ഈ വരച്ച ക്ലിയർ ആണോ? വരച്ചത് എങ്ങനെയാ വരച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായിനോ? ഈ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്, റോളറിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ആ പോയിന്റ്സ്, ആ ഓരോ സെന്റർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഈ റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോളോവർ ക്യാമിന്റെ പുറത്തൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ് ആണ്. സോ എ സെന്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് സെയിം റേഡിയസിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ റോളർ അറ്റ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ബി ആസ് സെന്റർ, ക്രിയേറ്റ് ദ റോളർ വിത്ത് ദ സെയിം റേഡിയസ് 20 mm. നെക്സ്റ്റ് keep C as center, create the same roller. അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനിലും റോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിന്റെ കേസാണ്. സെയിം സിനാരിയോ. 6-ൽ നിന്ന് F ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ, G എന്നുള്ള പോയിന്റ് അല്ലെ. സോ 6' ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ 6' G എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് I have to mark the position G. ഇവിടെ G. അടുത്തതോ, അടുത്ത പൊസിഷൻ അല്ലെ H. അടുത്തതോ I, 4' I. അടുത്ത 3' J, 2' K, 1' L, 0' ഇവിടെയുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? G വരും, H, I, J, K, L. ഇവിടെ എന്താണോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ. കീപ് G as center, taking 20 mm as the radius, create the new position of roller. അടുത്ത H സെന്റർ ആക്കി വെക്കുക, create the next position. I സെന്റർ ആക്കി വെക്കുക, create the next position. J സെന്റർ ആക്കി വെക്കുക, create the next position. K സെന്റർ ആക്കുക, create the next position. L സെന്റർ ആക്കുക, create the next position. O സെന്റർ ആക്കുക, create the final position. ഇത്രയും വരച്ച ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമ്മളുടെ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ പറഞ്ഞാല് O ഇതാണ് പൊസിഷൻ അല്ലെ. O പൊസിഷനിൽ വെച്ച റോളർ ഇവിടെയാണ്. ഇനി എന്റെ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റോളറിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അൺഈവൺ കർവാണ് എന്റെ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ഇത് ബേസ് സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടുന്ന്.
അടുത്ത സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ്, അതിന് ഓരോ റോളറിന്റെ അടിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ അൺഈവൺ കർവ്. ഓരോ റോളറിന്റെയും അടിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. റോളറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എല്ലാ റോളറിന്റെ അടിയിലൂടെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? The obtained uneven curve is your cam profile. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ cam profile. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. This is your cam profile. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഓക്കെ. സോ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഗോ ത്രൂ ദ വീഡിയോ വൺസ് അഗെയിൻ. വാട്ട് യു ടു ഡു ഈസ് യു ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ന്യൂമറിക്കൽ. ഈ ന്യൂമറിക്കൽ നിങ്ങൾ കോമ്പസും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നാളത്തേക്ക്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ചോദിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ സർ. ഫൈൻഡ്, ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ക്യാം. അതായത് നിങ്ങളോട് അഡീഷണൽ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാ? മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, അത് വി എ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കണം, വി ബി മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെയോ ആക്സിലറേഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, അതും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂറിങ് അസെന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഡിസെന്റ്. ഈ രണ്ടിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഒമേഗ അല്ല, എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? 240 RPM ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡ് ഈസ് 240 RPM. ഒമേഗ അല്ല, 240 RPM എന്ന സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so you have to draw your cam profile and find these values. ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഈ ന്യൂമറിക്ക് തന്നെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയി തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ ഇത് നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, പോവല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നിർത്താം. ആരാ ആബ്സെന്റ് ഇടാ? ഒരാളെ ആബ്സെന്റ് ആണല്ലോ. ഒന്നല്ല, രണ്ടാളെ ആബ്സെന്റ് ആണ്. ആരാ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ദിൽജിത്ത്, പിന്നെ ആരാ? ജിഷ്ണു ദിലീപ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇല്ലേ? അപ്പൊ താങ്ക് യു. വളരെ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇത് 3 hour കുറച്ച് അധികമായി പോയി, വേറെ വഴി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ വറീഡ് ഒന്നും ആവണ്ട. ഞാൻ 2 ന്യൂമറിക്കൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ന്യൂമറിക്കലാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ആക്സലറേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ന്യൂമറിക്കലാണ്. സോ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാംസ് ആക്സലറേഷൻ ഡയഗ്രാംസും വരക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി നോക്കുക. ക്ലിയർ? അഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസിന്റെ നമ്പർ വേണ്ടിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് പ്രൊവൈഡർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഡൗട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടോ PDF എടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ തിയറി പാർട്ട് ഞാൻ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് റെഫർ ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ റെഫർ ചെയ്ത് പോയ ആദ്യത്തെ 2 മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് നോക്കി തീർക്കാം. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കരുത്, കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണം. ഇൻവേർഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടാ. താങ്ക് യു സർ.